नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर ते पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। पश्चिम बंगाल विच विधान सभा चोणां दे चौथे गेड़ लई वोटां पाउण दा काम मुकम्मल। चोणां नाल संबंधित हिंसा विच 5 व्यक्तियां दी मौत। चोण कमीशन ने कूच बिहार जिले विच फायरिंग दी घटना बारे पुलिस अबजर्वर तो रिपोर्ट तलब कीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सद्दे ते अज तो देश विच कोरोना विरुद्ध लड़ाई तहत टीका उत्सव की शुरुआत होवेगी। भारत 85 दिनों में 10 करोड़ तो वध लोगों को कोविड टीका लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार 45 साल तो वध की उम्र ते काम करने वालियां थावां ते लोगों के टीकाकरण नाल एक कामयाबी हासिल हुई है। भारत ते चीन लद्दाख ते असल कंट्रोल रेखा विच जमीनी तौर ते स्थिरता ते नवीं घटनावां तो गुरेज करन ते सहमत। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वालों किसान संगठनों नूं खेती कानूनां विरुद्ध अपना अंदोलन खत्म करन दी अपील। कहा सरकार उन्हां नाल गलबात करन लई तैयार। पंजाब दीआं मंडियां विच कणक दी खरीद दा काम शुरू। पहले दिन सरकारी एजेंसियां ने 2642 टन कणक खरीदी। हिंदी ਅਤੇ पंजाबी फिल्मां दे मशहूर अदाकार सतीश कौल दा देहांत। संस्कार अज। पंजाब दे मुख मंत्री ने सतीश कौल दी मौत ते दुख प्रगट किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पश्चिम बंगाल विधान सभा चोणां दे चौथे गेड़ लई वोटां पाउण दा काम मुकम्मल हो गया है। इस गेड़ तहत 5 जिलिਆਂ ਦੀਆਂ 44 विधान सभा सीटां ਲਈ वोटां पवाईਆਂ गईਆਂ, जिन्हां ਲਈ 50 महिला उम्मीदवारां समेत कुल 373 उम्मीदवारां ਦੀ किस्मत दात है। इस गेड़ ਲਈ 76.16% ਤੋਂ ਵੱਧ वोटां ਪਈਆਂ। सवेर तो ही लोग मास्क पा के व्यापक कोविड प्रबंधों में अपनी वोट का इंतजार करते लंबिया लाइनां विच खड़े नजर आए। वोटां पाउण दा काम सवेरे 7 बजे शुरू होया जो शाम 6:30 तक जारी रहा। इस वार इन्हां चोणां विच कोरोना पॉजिटिव जां शक्की कोरोना मरीज़ां लई डाक राहीं वोट पाउण दी सहूलत दित्ती गई सी। इन्हां तो इलावा दिव्यांग वोटरां ते 80 साल तो वध उम्र दे वोटरां लई भी डाक राहीं वोट पाउण दी सहूलत सी। पोलिंग दौरान पश्चिम बंगाल विच कई थावां तो हिंसा दीआं खबरां आईआं। सूबे दे कूच बिहार जिले दे सीतलकुची खेतर विच कुछ व्यक्तियों वालों कथित तौर ते CISF ते फायरिंग की गई अते CISF वालों जवाबी फायरिंग विच 4 व्यक्तियों की मौत हुई। इत्थों दे पगला पीर बूथ ते हथियारबंद दंगाकारियां ने कतार विच खड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी। चोण कमीशन ने विशेष पुलिस अबजर्वर पासों कूच बिहार जिले विच फायरिंग की घटना बारे रिपोर्ट तलब की है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को केंद्रीय सुरक्षा बलों विरुद्ध कथित तौर पर भड़काउण लई ममता बनर्जी की आलोचना की है। चौथी गेड़ की पोलिंग दौरान तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोवां पार्टियां वालों ही एक दूजे ते हिंसा भड़काउण दे इल्जाम लगाए गए। कोविड-19 महामारी खिलाफ लड़ाई नूं मजबूत करने लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सद्दे ते अज तो देश भर विच टीका उत्सव शुरू किया जा रहा है। सेहत मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबिक 14 अप्रैल तक चलने वाले इस टीका उत्सव दौरान व्यापक तौर पर ਵੱਖ-ਵੱਖ पद्धर ते टीकाकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने नौजवानों नूं अगे आउण ते लोड़वंद बजुर्ग नागरिकों की टीकाकरण विच सहायता करने की भी अपील की है। टीका उत्सव दौरान वैक्सीन लगवाउण लई योग लाभार्थी कोविड पोर्टल ਅਤੇ आरोग्य सेतु ऐप राਹੀਂ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस तो इलावा टीकाकरण केंद्रों विखे भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। भारत ने कोविड-19 महामारी तो लोगों को बचाने लई टीकाकरण के मामले में एक होर मील पत्थर कायम किया है। देश में कल तक 10 करोड़ तो वध लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका सी। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा है कि भारत 85 दिनों में 10 करोड़ तो वध लोगों को तेजी नाल टीका लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ 12,84,282 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦਰ 1.28% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 85 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 85 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਚੁਸ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੇਹ ਸਥਿਤ ਸੈਨਾ ਦੀ 14ਵੀਂ ਕੋਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ PGK ਮੈਨਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2642 ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਨੇ 652 ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 442 ਟਨ, ਪਨਸਪ ਨੇ 818 ਟਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ ਨੇ 180 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਲਈ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਨੇ 540 ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਮਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਮਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। सुबह 4 बजे से आया हुआ है जी मैं। बाकी इतने हाली मेरी ना पखा लगा ना कुछ, तराई करके कोई कुछ नहीं हाली कर रहा है, ऐं बैठे भुखे पाने ऐं बैठे, ना पानी ना धानी है। कणक बेचण आए हुए हैं सुबह 4-4:30 बजे के तकरीबन, पूरा कुछ नहीं हाल तक कोई पहुंचा नहीं है जी। कोई कासी मास्क का नहीं प्रबंध है, ना सैनिटाइजर वगैरह कुछ भी नहीं है जी। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੇਟ ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੀਤੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਜੇ ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 76 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਦੇਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਦੀ ਭੈਣ ਸਤਿਆ ਦੇਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਨੂੰ ਰਾਮ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਮ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰੂਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਈ। He was admitted from last 2 days. ठीक है, he was suffering from breathlessness, fever, vertigo and nausea, decreased appetite. ठीक है, then we did COVID-19. He was positive. Saturation was not above 90. With oxygen, he was maintaining up to 70 only. He was admitted on 8th April, and today he expired in afternoon around 1:30, 10th April. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੋਗ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਮੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ 6 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੜਾਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 35 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਟਾਵਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 54 ਲੋਕ ਆਗਰਾ ਦੇ ਪਿੰਹਟ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੰਜਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੱਕਰ ਨਗਰ ਉੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਗੱਡੀ 25 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਤਹਿਤ ਟੀਕਾ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ 85 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 2642 ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ।
ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ।